الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح جميع أصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والصالحين. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا ودفع عنا بلياتنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض واشف مرضانا يا شافي الأمراض واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم طول أعمارنا مع الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ربنا نبر قلوبنا بالعلم والطاعة. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحابه أجمعين. ലോധി വെച്ച ആയത്ത് സൂറത്തുൽ അൻആമിലെ 59-ാമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തു വെച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി എഴുതുക. തുടങ്ങാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചത് وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, അവന്റെ അടുക്കലാണ് മഫാത്തിഹുൽ ഗൈബ്, അതായത് എല്ലാ ലാ യഅലമുഹാ ഇല്ലാഹു, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആ ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകളെ അറിയുന്നില്ല. ഗൈബിനെ അറിയില്ല എന്നല്ല, ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകൾ, അതായത് താക്കോല് പടച്ചവന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ആ താക്കോല് കൊടുക്കാൻ പടച്ചതമ്പുരാനാണ് പരമാധികാരം. അപ്പോ ആ താക്കോലുകളുടെ അധികാരം അല്ലാഹുവിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ താക്കോലുകൾ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന പടച്ചറബ്ബിനാണ് ആർക്കത് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരവും. അപ്പോൾ ഗൈബ് അറിയില്ല എന്നല്ല ശരിക്കും പറയുന്നത്, മറിച്ചെന്താണ്, മഫാത്തിഹ് അറിയില്ല, ലാ യഅലമുഹാ ഇല്ലാഹു, ആ ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകൾ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ. ആ താക്കോലുകൾ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഏതൊക്കെയാണോ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച ഗൈബുകൾ അത് അല്ലാഹു അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്തത്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പരിധികളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരിധികൾ മാറ്റിവെക്കാൻ അല്ലാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്കാവാം, അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളായ യുവാക്കളാവാം, ഒക്കെ അതിൽപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാക്കാണ് അല്ലാഹു ഗൈബ്, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഗൈബിലേക്ക് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരിക എന്നത് പടച്ചവന് അനപേക്ഷണീയമല്ല. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ പടച്ചതമ്പുരാൻ അതിനല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കും. അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളാണവർ. അവർക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ അങ്ങനെയുള്ള സഹായവും അത്രയും സൗകര്യവും അല്ലാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഗൈബ് നിരുപാധികം അറിയില്ല ആരും എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഗൈബ് അതിന്റെ താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. ലാ യഅലമുഹാ ഇല്ലാഹു, ആ താക്കോലുകളെ പടച്ചവനല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ താക്കോലുകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ചില ആളുകൾക്ക് നന്മയുടെ താക്കോലുകളും ചില ആളുകൾക്ക് തിന്മയുടെ താക്കോലും ഉണ്ടാകും എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും. ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്, അവർ നന്മയുടെ താക്കോലുകളാണ്, എന്നാൽ തിന്മയുടെ തടസ്സവും അവർ തന്നെയാണ്, അതിനെ തടയുന്നതും അവരാണ്. ചില ആളുകളുണ്ട്, അവർ തിന്മയുടെ താക്കോലുകളാണ്, നന്മ അവർ തടയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.
അള്ളാഹു നന്മയുടെ താക്കോല് കൊടുത്തവർക്കാണ് ശുഭ മംഗളാശംസകൾ. ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തിന്മയുടെ താക്കോല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്കാണ് സകല നാശവും. അപ്പൊ ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം അള്ളാഹു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ചിലരെ അതിന് പകരം അള്ളാഹു ശൈത്താനേക്കാളും വലിയ ശൈത്താനാക്കും. അതായത് പിശാചിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും അവന്റെ അവസ്ഥ. അവൻ തിന്മയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അല്ലെങ്കിലും ഈ പിശാച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ അത് മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും എല്ലാം പെടുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്താന്മാർ എന്ന് അല്ലാഹു ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്? ശയാത്തീനിൽ ജിന്നുവൽ ഇൻസ്, മനുഷ്യന്റെ ശൈത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നിലെ ശൈത്താനും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവൃത്തിയാ ജിന്നിലാണ് ശൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യനും അതിനേക്കാൾ മോശമാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മനുഷ്യൻ അതിനേക്കാൾ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് ശൈത്താൻ പോലും എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? പേടിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെ? ശൈത്താൻ പോലും മനുഷ്യനെ പേടിക്കുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ ശൈത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏതിനു ശേഷം? മനുഷ്യനുമായി അവൻ പിന്നെ കുഫ്രിൽ ഒന്നായതിനു ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് അവരങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ കൂട്ടുകൂടാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ശൈത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഖുർആൻ കമസലി ശൈത്താൻ إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين എന്ന് അള്ളാഹു ശൈത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശൈത്താന്റെ ഉദാഹരണം പോലെ എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത? ഇദ് ഖാല ലിൽ ഇൻസാനി, അവൻ മനുഷ്യരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭം ഓർക്കണം. എന്താണത്? ഉക്ഫുർ, നീ കാഫിറാകണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ കാഫിറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശൈത്താൻ കാഫിറായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ കൂട്ടുകൂടുമോ? ഇല്ല. കാല, അപ്പൊ അവൻ പറയും ഫലമ്മ കഫറ, അവൻ കാഫിറായതിനു ശേഷം മനുഷ്യനോട് അവൻ പറയും ഇന്നി ബരീഉ മിൻക, ഇനിമേൽ ഞാനും നീ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു. റബ്ബൽ ആലമീന, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ശൈത്താന് തർക്കമില്ല എന്നർത്ഥം. മറിച്ച് ഏതായാലും ഇവനെ പഴപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ശൈത്താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണല്ല ഉഹവിയന്നഹും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെ ഞാൻ പഴപ്പിക്കും, അവരെ ഞാൻ നിശ്ചയം പഴപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല അഖുദന്നലഹും അലാ സിറാത്തിക്കൽ മുസ്തഖീം, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. അവിടെയാണ് നല്ല മനുഷ്യർ വരുമ്പോ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പഴപ്പിച്ചു മാറ്റി തിന്മയുടെ വാഹകരാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് എന്റെ പണി. അതിന് ഞാൻ എടുക്കാവുന്ന പരമാവധി പണിയെടുക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യരിലും ശൈത്താനേക്കാൾ മോശമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്നർത്ഥം. കാരണം മനുഷ്യന് പോയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെയും നിഷേധിക്കുന്നവനും അവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉടമസ്ഥനില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ശൈത്താൻ ഇത്രയൊക്കെ അധപതിച്ചിട്ടും അവൻ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു? ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു. രണ്ടവസരത്തിലുള്ള ഖുർആനിലെ ഈ വാക്കുകൾ കാണാം. ഒന്ന് ബദറിൽ വെച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നി അറാ മാലാ തറൗന, ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചിലത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുറൈശികളോട് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ആ ശൈത്താൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മലക്കുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ഈ ആഗമനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇബ്ലീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഇന്നി അറാ മാലാ തറൗന, നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നി ബരീഉം മിൻകും, ഞാൻ ഇപ്പൊ തോൽക്ക ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ റബ്ബൽ ആലമീൻ, എനിക്ക് പടച്ചവനെ പേടിയാണ്. നേരത്തെ അവരെയാണ് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ജയിക്കാതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ന് അവരാകെ കുറച്ചു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ നിരക്കും, അതായത് പിന്നെ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ഉണ്ടാക്കി, സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിന്റെ അതേ സ്വഭാവം കാട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് അങ്ങനെ ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരിച്ചിട്ട് അവസാനം ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ മലക്കുകളെ കാണുന്നതോടുകൂടെ ഇബ്ലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്നി ബരീഉം മിൻകും, തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് പോകാണ്, കാരണം ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ, നമ്മുടെ അവിടെയാണ് അടിവരയിടേണ്ടത്. ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശൈത്താനേക്കാൾ മോശമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എപ്പോഴും മനുഷ്യന് എത്തും എന്നർത്ഥം. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഗാലിഖു ശർർ എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മഫാത്തിഹു ശർർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഷർറിന്റെ താക്കോലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. തിന്മ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലുകളായി ചില ആളുകൾ മാറും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. തിന്മ എതിർക്കാനുള്ള താക്കോലുകളാണ് ആര്? മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസി തഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫി വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ, അല്ലെ? നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, തിന്മ നിരോധിക്കാനും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അംറും ബിൽ മഅറൂഫ്
അന്നഹ്യു അനിൽ മുൻകർ. ഈ രണ്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ വഹയിന്റെ ബറക്കത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, അതായത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് ദീനാറും ദിർഹമും പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ലൗ അല്ലമത്തു ഉമ്മത്തി അദ്ദീനാറ വദ്ദറാഹിം, ദിർഹമുകളെയും ദീനാറുകളെയും പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നുസിഅ മിൻഹാ ഹൈബത്തുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൈബത്ത് അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും. മാത്രവുമല്ല, അവർ ഈ അംറും ബിൽ മഅറൂഫും നഹിയും അനിൽ മുൻകറും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ലൗ തറക്കു അൽ അംറ ബിൽ മഅറൂഫി വൻ നഹി അനിൽ മുൻകർ, തിന്മ വിരോധിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടും അവർ മാറി നിന്നാൽ, ഹുരിമു ബറക്കത്തുൽ വഹി, വഹീന്റെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? എന്താണ്? ഖുർആന്റെ വെളിച്ചം. അതാണ് വഹീന്റെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഖുർആന്റെ വെളിച്ചം. അതായത് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം, അല്ലെ? ഈമാന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നർത്ഥം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാൻ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകണം? ഈ രണ്ട് മേൽവിലാസങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പറ്റിയേ പറ്റൂ, അത് എടുത്തേ പറ്റൂ. ഒന്ന് അംറു ബിൽ മഅറൂഫും നഹിയും അനിൽ മുൻകർ, നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും വേണം, തിന്മ നിരോധിക്കുകയും വേണം. തിന്മ നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളമാണോ അത്രത്തോളം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പടി തിന്മ ചെയ്യുന്നവനോട് അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ പടി. അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടയണം. കൈകൊണ്ട് തടയുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സാധ്യമാവണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെതായ സാമൂഹികമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലും എല്ലാ നാടുകളിലും കൈകൊണ്ട് തടയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മുഴുവനും അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. അപ്പൊ അധർമ്മങ്ങൾ പടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ നാശമാണ്. അതാണ് ഇത്തഖൂ ഫിത്നതൻ ലാ തുസീബന്നല്ലദീന ളലമൂ മിൻകും ഖാസ്സ, നിങ്ങൾ ഫിത്നയെ പേടിക്കണം. എന്തേ? ലാ തുസീബന്നല്ലദീന ളലമൂ മിൻകും ഖാസ്സ, അത് നിങ്ങളിലെ അക്രമകാരികളായ ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് മാത്രം വരുന്നതല്ല. അക്രമകാരികളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി അള്ളാഹു ഒരു അദാബ് ഇറക്കൂല. അദാബ് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും വ്യാപകമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു റസൂലുള്ളാഹിയോട്, അൻഹുലകു വഫീന സ്വാലിഹൂൻ, നമുക്ക് ഇടയിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറുപടി ഇതാണ്, നഅം, നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. ഇദാ കസുറൽ ഖബസ്, ഒരുപാട് തിന്മ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ തിന്മയുടെ ആധിക്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ പോലും നിലനിൽപ്പിന് തിന്മ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പമായോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ആയോ വരണമെന്നില്ല, മറ്റു പലതുമായി വരാം. ഭൂമിയുടെ താളം തെറ്റാം, ഭൂമിയുടെ ജൈവിക പരിസ്ഥിതിയുടെ തന്നെ താളം തെറ്റാം, അതിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥകളുടെ താളം തെറ്റാം. ഇതൊക്കെ റബ്ബ് തരുന്ന അദാബുകളാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു? മനുഷ്യന്റെ അധർമ്മം കൊണ്ടാണ്, അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ധർമ്മം നിലനിൽക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്, അധർമ്മം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്ന ഇദാ കസുറൽ ഖബസ്, അതായത് ഒരുപാട് തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആകെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതാണ് മഫാത്തിഹ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവിലായിരിക്കാം. പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെ അതേ സമാനമായ സ്വഭാവത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അതായത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹ്യിദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുപ്പിക്കകത്തുള്ള ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണാം എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അറിയും, ഞാനത് പറയാം എന്ന് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ അദൃശ്യ ജ്ഞാനം അതിന്റെ പരമാധികാരമാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് മഫാത്തിഹുൽ ഗൈബ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. അതായത് ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. ലാ യഅലമുഹാ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈബിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്, മഫാത്തിഹിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗൈബിന്റെ താക്കോലുകളെ അറിയുന്നവൻ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ്. ഗൈബ് അവൻ ആ താക്കോലുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കും? അറിഞ്ഞേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഖിദർ നബി എന്തറിഞ്ഞത്? ഈ കുട്ടി
ഇനി ജീവിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഇവൻ വലിയ കുഴപ്പക്കാരനാകും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദീകരിച്ചു. ഈ കുട്ടി ഭാവിയിൽ വലിയ കുഴപ്പക്കാരനാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവനെ എന്ത് ചെയ്തത്? കൊന്നുകളഞ്ഞത്. ഈ പിന്നെ മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ താഴെ നിക്ഷേപമായിരിക്കുന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് നാളെ എടുക്കാം എന്ന അറിവുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോ കണ്ടുവന്നതല്ല, നാളെ ഇവർക്ക് എടുക്കാനാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും എന്നറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ, അവരപ്പനെ മരിച്ചൂടെ അല്ലെ? അപ്പോ നാളെ അവർക്ക് എടുക്കാനാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവർക്ക് വരാനുണ്ട് എന്ന അറിവ് കൂടി ആർക്കുണ്ട്? ഖിദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അള്ളാഹ്ക്കേ ഗൈബ് അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റാരും ഗൈബ് അറിയാത്തവരാക്കി, ഗൈബ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരമാക്കി, അള്ളാഹു അവന്റെ അദൃശ്യജ്ഞാനം എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും നാളത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താവൂല? അതെന്താവൂല? കുഫ്റാവൂല. പക്ഷേ ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. എന്നാൽ അർഹമായവരെ അത് പറയാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അർഹമായവർ പറയുന്നതേ വിശ്വസിക്കാവൂ. അതും പ്രധാനമാണ്. അർഹമായവരെ അത് പറയാവൂ. അർഹമല്ലാത്തവൻ പറയുന്നത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ചില തട്ടിപ്പുകളുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചിലത് കൊടുക്കാം. ഏതർത്ഥത്തിലും കൊടുക്കാം. അനുഗ്രഹം എന്ന നിലക്കും കൊടുക്കാം, തിന്മ ശിക്ഷയായി അള്ളാഹു കൊടുക്കാം. ഏതുപോലെ അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഫഇദാ റഅയ്തല്ലാഹ യുഅതി അലൽ മഅസി, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്ത് കാണണ്ട? അതിൽ എന്ത് കാണണ്ട? അത് അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് കാണണ്ട. അത് ഏതായിട്ട് കണ്ടാ മതി? അത് ഫദാലിക ഇസ്തിദ്റാജുൻ, അത് ഇസ്തിദ്റാജാണ്, അതൊരു ചൂണ്ടയിടലാണ്. അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പക്കാരിൽ ഒരാളായ ഖുർആൻ എണ്ണിയാളാണ് ഖാറൂൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, അല്ലെ? അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആൻ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഫബഗാ അലൈഹി, ഫബഗാ അലൈഹിം, അവൻ ആ ജനതയുടെ മേൽ അതിക്രമം കാട്ടി. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസി, എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു എന്ത് കൊടുത്തു? കെൻസുകൾ കൊടുത്തു, ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? മാ ഇന്ന മഫാത്തിഹഹു ലതനൂ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവ്വ, വലിയൊരു ശക്തിയുള്ള വിഭാഗം ആളുകൾ അതെടുത്താൽ അവർക്ക് ഭാരം തോന്നാവുന്ന വിധം അത്രമേൽ അയാളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പൂട്ടുകളുടെ താക്കോലുകൾ എന്നാണ്. അതാണ് മഫാത്തിഹ്. അവിടെയും മഫാത്തിഹാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ താക്കോലുകൾ അത്രമേൽ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയധികം ഭണ്ഡാകാരങ്ങളായിരുന്നു ആർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്? ഖാറൂൻ. എന്നാൽ ഖാറൂൻ ആരാണ്? ഖാറൂൻ മഹാമോശക്കാരനാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ഖാറൂൻ എല്ലാ വഷളത്തരത്തിന്റെയും പിന്നെ മാതൃകയാക്കി ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാ വഷളത്തരത്തിലും ഒന്നാമത്തെ വഷളത്തരം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എതിരായി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് തനിക്ക് വെളിച്ചം തന്ന മഹാനായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന് എതിരായി, അതായത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനെതിരായ ഗുരുത്തക്കേടാണ് ഒന്നാമത്തെ വഷളത്തരം. ആരുടേത്? ഖാറൂന്റേത്. എന്നിട്ടും അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു? എന്നിട്ടും അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വഷളത്തരം ഇല്ല. കാരണം ആ വഷളത്തരം ചെയ്തപ്പോഴും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസി മാ ഇന്ന മഫാത്തിഹഹു ലതനൂ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവ്വ, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമ്പത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമ്പത്തിന്റെ പളപളപ്പിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ അയാളെ പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അയാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അനുഗ്രഹം അതല്ല. ഇതുപോലെ എന്തും സംഭവിക്കാം. ചില അത്ഭുത കഥകളും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം പരിധി കടന്ന് നിൽക്കുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ പൈശാചികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് ഇസ്തിദ്റാജ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരതിന് പേരിടുന്നത്. ഇസ്തിദ്റാജ് എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈശാചികമായ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചില പരിധികളെ ചില അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകും? ലംഘിക്കാനാവും. അത് പൈശാചികമാണ്. അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തതാണ്. ഏതുപോലെ ഇബ്ലീസിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പൈശാചിക ശക്തിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞ യജ്രി മജ്റദ്ദം, അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ തന്നെ അവൻ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അപ്പോ ശൈത്താൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടു അപ്പോ ശരിയാവും. ശൈത്താൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ തത്തുല്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ
ഇവർക്കൊക്കെ അവസരം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യവും നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതാണ്: അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനാണോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് സാധാരണഗതിയിലുള്ള പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാം. അത് തെറ്റല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വിശ്വസിക്കലും എന്തല്ല, തെറ്റല്ല. അതിനൊക്കെ ശിർക്കാക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. മറ്റൊന്നുണ്ട്, അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ ചില ആചാരങ്ങൾ കാട്ടിയും ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിയും ചില നുണകളെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയും ചില ആളുകൾ ഭാവി പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടല്ലോ. ആരാണ് അവർ? ജ്യോത്സ്യന്മാർ, അല്ലെ? ജ്യോത്സ്യന്മാർ. അവരോട് കൂടെ നിൽക്കാനും അവരോടൊപ്പം അവരെ വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുമോ? മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാം ഈ ആയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ. അവരുടെ കൂടെ നിന്നാലോ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, മനത റാഫൻ ഫസഅലഹു അൻ ഷൈഇൻ ലം തുഖ്ബൽ ലഹു സലാത്തു 40 ലൈല, ലം തുഖ്ബൽ ലഹു സലാത്തു 40 ലൈലതൻ. 40 രാത്രിയുടെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഒരാൾ അറാഫിന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ. എന്നാ 40 രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ വിശ്വാസത്തെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ ഒരു ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുക്കൽ പോയി അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ദീനിൽ തന്നെ പുറത്താവും, അത്രയും മാരകമാവും. എന്തൊക്കെയാ അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിളക്ക് വെക്കാൻ വരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിളക്ക് വെക്കാനും. ഇപ്പോ ഈ തൃശ്ശൂരിലെ പണിക്കന്മാർക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പള്ളി എന്ന് കാണുന്നത് ഈ പള്ളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പണിക്കന്മാർക്ക് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോനിക്കണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുന്ന് കുറെ നെയ്യും വെളിച്ചനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടക്കിടക്ക് മുട്ടയും അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് സംഭവം? അപ്പൊ പറയണ അത്ര വലിയ പള്ളി ഇതായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ വലിയ പടച്ചോൻ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏതായാലും കൂട്ടു ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അമ്മാതിരി തട്ടിപ്പുകളാണ്, മുഴുവൻ തട്ടിപ്പുകളാണ്. ഇത് സംബന്ധമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നബിയെ, ചില ആളുകൾ സഅല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുനാസുൻ അനിൽ കുഹാൻ, ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു. നബി തിരുമേനിയോട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചോദിച്ചു. ഫഖാല ഇന്നഹും ലൈസൂ ബിശൈഇൻ, അവരൊരു ചുക്കുമല്ല എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു. ലൈസൂ ബിശൈഇന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു ചുക്കുമല്ല, ഒന്നുമല്ല അവർ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു. ഫഖാലു, അപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നഹും യുഹദ്ദിസൂന അഹ്യാനൻ ബിശൈഇൻ ഫയകൂന ഹഖ്ഖാ, എന്ന് അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നബി, അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ സത്യമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് അതിന്റെ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കണേ. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നല്ലൊരു ഉന്മേഷമുള്ളൂ. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, തിൽക്കൽ കലിമത്തു മിനൽ ഹഖ് യഹ്ഫദുഹൽ ജിന്നിയു ഫയുഖിറുഹ, അത് ചിലപ്പോ ഹത്തായ കലിമത്ത് തന്നെ. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? ജിന്നുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്തരം ചില സൂചനകളിൽ നിന്ന് അവരത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ യജമാനനാകുന്ന ഈ ജ്യോത്സ്യന് നൽകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. അതിൽ അർത്ഥം എല്ലാ ജിന്നുകളുടെയും മൊബൈലിന് ഔചിത്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔചിത്യമില്ലല്ലോ. എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലാണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ചരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ലെ? അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ജിന്ന് നൽകപ്പെട്ടതായ ചില വിവരങ്ങളെ, ജിന്നാൽ നൽകപ്പെട്ടതായ വിവരങ്ങളാണ് അവരുടേതായ ചില പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അത് തെറ്റായ രീതി തന്നെയാണ്. അത് തെറ്റായ രീതി തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചിലത് കിട്ടും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. പിന്നെ കുറെയൊക്കെ അവരുടെ ചില തട്ടിപ്പുകളാണ്. അതായത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ കുറെ ചോദിക്കും, അല്ല കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വീട്ടില്, അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരുണ്ടാവുക? വെച്ചേക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറെയൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന് കുറെ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇത് അയൽപ്പക്കത്ത് ഉണ്ടായതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്,
ഇത് കുറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അവൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെ തട്ടിപ്പുകൾ ഇവൻ തുടങ്ങാണ്. അതിന് 5000 രൂപ 10000 രൂപ, പിന്നെ ഒരു ഹോം ഇടണം, മറ്റേതിന് കുറച്ച് കാശ് വേണം, അങ്ങനെ കുറെ കാശൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, തട്ടിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവരെ ഊറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് ഇവന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ശബ്ദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ യാതൊരു ഇല്ല. ഇന്നൽ മലായികത തൻസിലു ഫിൽ അനാൻ. അനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഘക്കൂട്ടമുണ്ട്. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഈ ആകാശ ലോകത്ത് ജിന്നുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ലഭിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അവസാനം അവരെ ഹബീബ് വന്നതിന് ശേഷം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ജിന്നുകളെ ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ മലക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ ചില വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുകയും അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ പിന്നെ ഈ ഇത്തരം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് മലക്കുകൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മേഘക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ഫതദ്കുറുൽ അംറ ഖുദിയ ഫിസ് സമാഇ. ആകാശത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോ ഫതസ്തരിഖു ശയാത്തീനു സമഅ. അപ്പോൾ ശൈത്താൻമാർ അത് കട്ട് കേൾക്കും. ഫതസ്മഉഹു ഫതൂഹിഹി ഇലൽ കുഹാനി. എന്നിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അവരത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ജോത്സ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഫയക്ദിബൂന മഅഹാ മിഅത കദ്ബത്തിൻ മിൻ ഇൻദി അൻഫുസിഹിം. അത് ഒരെണ്ണ ആകപ്പാടെ എന്തെങ്കിലും പറയാവുന്ന സത്യമുള്ളൂ. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയത് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ 100 നുണയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ആര് പറയുക, ഈ കള്ളന്മാർ പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിന്റെ അവസാനം വമാ തസ്ഖുതു മിൻ വറഖത്തിൻ ഇല്ലാ യഅലമുഹാ വലാ ഹബ്ബത്തിൻ ഫീ ദുലുമാത്തിൽ അർളി വലാ റത്ബിൻ വലാ യാബിസിൻ ഇല്ലാ ഫീ കിതാബിൻ മുബീൻ. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തെയും കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ജ്ഞാനം, അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, വമാ തസ്ഖുതു മിൻ വറഖത്തിൻ, ഒരു ഇല പൊഴിയണമെങ്കിൽ ഇല്ലാ യഅലമുഹാ, അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യും, അതറിയും. ഇല പൊഴിയാൻ അല്ലാഹു അറിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അല്ലാഹു എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെയും ഇല പൊഴിയണത് മാത്രമേ പഠിച്ചോ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പഠിച്ചോന്ന് അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുതെന്ന്. ഇല പൊഴിയണൊക്കെ പഠിച്ചോൻ എന്തോ വല്ല ക്യാമറ കാർഡ് ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ പിന്നെ റഡാറോ മറ്റോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂമിയിലും ആകാശത്തുമുള്ള സകല രഹസ്യങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ്. പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥം അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചേക്കരുത് എന്ന്. അതിന്റെ ഉള്ളെന്താണ്? ആകാശത്തിന്റെ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമുണ്ട്. മാത്രമല്ല റിസ്ഖു ഫുലാൻ ഇബ്നു ഫുലാൻ, ഇന്നാലിന്ന ആളുടെ ഈ റിസ്ഖാണ് ഇത് എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം നിശ്ചിതമാണ്, എല്ലാം ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാം നിർണിതമാണ്. നിനക്ക് ആഹാരമുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അത് ഉടമസ്ഥൻ എഴുതി വച്ചതാണ്. എത്ര കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പിന്നെ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല. കാരണം ഉടമസ്ഥൻ നിശ്ചയിച്ചതേ കിട്ടൂ, ഉടമസ്ഥൻ നിശ്ചയിക്കാത്തത് കിട്ടൂല. അതാണ് മക്തൂബ്, അവിടെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നെഴുതി വെക്കപ്പെട്ടു. റഹ്മാനായ റഹീമായ പടച്ചവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ചാൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അല്ല ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കുകൾ. ഭക്ഷണമില്ലാതെ, ഭക്ഷണാധിക്യമാണ് മരണസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ നമ്മൾ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിയാർ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ മൂസക്കുഞ്ഞിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിന് കണക്കുകളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് പിന്നെ വലിയ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന മഹാരോഗങ്ങളാൽ മരിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തെ കണക്കെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഏത്? അതിന് കാരണം പൊണ്ണത്തടി കൂടിയപ്പോ മരണം കൂടുന്നു. മഹാനായ ഇബ്നു ഖൽദൂൻ
തന്റെ മുഖദ്ദിമയിൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരും മരിക്കൂല ഭക്ഷണമില്ലാതെ എന്നാണ് ഇവരത് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, മരണം ഭക്ഷണമില്ലാതെ വരില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചത് അതല്ല ഒരു സെന്ന് ഇല്ലേ, ഒരു സിംഗില്ലേ, അമരനായ ഒരു സിംഗിനെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അയാൾ വന്നിരുന്നല്ലോ. എന്താ, വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട്, വെള്ളം മാത്രമേ അയാൾ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളെക്കാൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഊർജ്ജസ്വലനായി അയാൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ആരും മരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇബ്നു ഖൽദൂൻ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് പിന്നെ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാരും അവരുടെ കണക്കെടുപ്പും പറയുന്നത് ഭക്ഷണമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം, ഭക്ഷണ ആധിക്യമാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒബേസിറ്റി, അതുണ്ടാക്കുന്ന പൊണ്ണത്തടി, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രമേഹം, അതുണ്ടാക്കുന്ന മഹാമാരക രോഗങ്ങൾ, അതുവഴിയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കെടുപ്പ്. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട്, ഭക്ഷണം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മക്തൂബുൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം റിസ്ഖു ഫുലാൻ ഇബ്നു ഫുലാൻ. ഇന്നയാളുടെ ഭക്ഷണം എന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടൂ. മറ്റൊരാളുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വെറുതെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അത് അവനവനായി പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവന് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് അവന്റെ റേഷനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റേഷൻ തീരുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ, എത്രമേൽ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ റേഷൻ തീർന്നാൽ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാനാവാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കും മനുഷ്യർ പോകുന്നില്ലേ? അല്ലേ? സമ്പത്തുണ്ടാവും, എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടാവും, അമേരിക്കയിൽ പോയി ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇരുട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും. അല്ലേ? അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, നല്ല മരണം അള്ളാഹു തരട്ടെ. നല്ല മരണം എന്നത് രണ്ട് തരത്തിലും, അതായത് ഒന്ന് മുത്തഖിയായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, മറ്റൊന്ന് സുഖകരമായി മരിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സുഖകരമായി മരിക്കാൻ ഇത് അങ്ങനെയും മരണമുണ്ട്. നല്ല ആളുകളും അങ്ങനെ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അള്ളാഹു അവന് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങളാവാം. നല്ല ആളുകൾക്കും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതുവഴി അവർക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങൾ പടച്ചതമ്പുരാൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട്. ഏത്? ഏറ്റവും മോശമായി ജീവിച്ചു, വളരെ മോശമായ ധൂർത്തിന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു, സ്വാർത്ഥനായി ജീവിച്ചു, മനുഷ്യന് കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ചു, ഒടുക്കം പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സകല സൗകര്യങ്ങളുടെയും നടുത്തളത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ റേഷൻ അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ചതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആരും നിശ്ചയിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് റിസ്ഖു ഫുലാൻ ഇബ്നു ഫുലാൻ, ഇന്നയാളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായി ഒരുക്കി വെച്ചാലും അത് തിന്നാൻ അള്ളാഹു തന്നെ സൗകര്യം തരാതെ തരില്ല. അതാണ് ഇത് തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം? അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലദീ അത്അമനി എന്ന് പറയണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അത് തന്നത് റബ്ബാണ്, അത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചതും പടച്ചവനാണ്. ഈ അന്നനാളത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന മാരക രോഗം അതുവഴി ഒരു വസ്തു അങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിടാനാവാതെ പിന്നീട് പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസുകൾ മാത്രം കുത്തിവച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒമിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വേദനയുടെ മുമ്പിൽ അവന് ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിയാതെ പോകും. അവന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി പോയിട്ട് അതിന്റെ ഗന്ധം പോലും അരോചകമായി മാറും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച എത്ര ആളുകൾ. അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇത് കടന്നു ചെന്ന് ഇത് ദഹിച്ച് ഇത് പാകമായി അത് അതിന്റെ വഴിക്കും അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അതിന്റെ വഴിക്കും പോകാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കാതെ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപാരമായ ഒരവസ്ഥയല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞോടത്ത് ഏതോ ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ ഗർഭത്തിൽ മുളച്ചു പൊന്തിയ ഏതോ ഒരു കർഷകനിട്ട വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഒരു തരി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരാൻ ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഈ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം അത് വേണ്ട പാകമായി കൃത്യമായി അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓക്സിജനും അതിനു വേണ്ട അഗ്നിയും എല്ലാം കൊടുത്ത റബ്ബ്, അതിനുശേഷം അത് പാകമായി ഇത് വായിൽ വെക്കാൻ അത് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലൂടെ പോകാൻ ആവശ്യമാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും? അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അത്അമനി
വഅഫാനി. രണ്ട് കാര്യമാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. ഒന്ന് ഇത്ആമ്, ഭക്ഷണം നൽകിയവൻ. മാത്രമല്ല ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നൽകി. ആഫിയത്ത് അത് പ്രധാനമാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണേത്? ആഫിയത്ത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പ്രധാനമായി ദുആറുന്ന ഒരു ദുആയാണിത്, ആഫിയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുആ. കാരണം ആഫിയത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് അൽ മുഅ്മിനുൽ ഖവിയ്യു, ശക്തനായ ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടം. ആരേക്കാൾ? ലൈഫായ ഒരു വിശ്വാസിയേക്കാൾ. എന്തോ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം? ലൈഫാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അവരോടല്ല ഇഷ്ടം കൂടേണ്ടത്. ഈ സൗണ്ട് മൈൻഡ് എവിടെ നിന്നുണ്ടാവണത്? എവിടെ നിന്നുണ്ടാവാ? സൗണ്ട് ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ നല്ല മനസ്സുണ്ടാവൂ. നല്ല മനസ്സുണ്ടായില്ലെങ്കിലും അബദ്ധാണ്. ഈ നല്ല മനസ്സുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശമായ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകും. നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള ഒരാൾ, അവനും കുറച്ചൊക്കെ പടച്ചവനെ ഓർക്കാൻ കുറച്ച് സമയവും സൗകര്യം കിട്ടും. വല്ലാതെ നിരാശയിലേക്ക് പോയാലോ അത് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാതൽ കുഫ്റു അയ്യക്കൂന, കാതൽ ഫഖ്റു അയ്യക്കൂന കുഫ്ര. ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? കുഫറിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ ആഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോ വമാ തസ്ഖുതു മിൻ ബറഖത്തിൻ ഇല്ലാ യഅലമുഹാ, ഏതൊക്കെ വരും അതിൽ? വമാ തസ്ഖുതു മിൻ ബറഖത്തിൻ ഇല്ലാ യഅലമുഹാ വലാ ഹബ്ബത്തിൻ ഫീ ളുലുമാത്തിൽ അർള്, ഭൂമിയുടെ ഇരുളുകളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതായ ഹബ്ബത്ത്, ഒരു ധാന്യവും, വലാ റത്ബിൻ വലാ യാബിസിൻ, പച്ചയും അതുപോലെ ഉണങ്ങിയതുമായ ഫലങ്ങളും, ഇല്ലാ ഫീ കിതാബിൻ മുബീൻ, അതെല്ലാം ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, കിതാബും മുബീനിൽ അതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണിതമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ആ വിവരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. വഹുവല്ലദീ യതവഫാകും ബില്ലൈലി വയഅലമു മാ ജറഹ്തും ബിന്നഹാരി ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الله الذي يتوفاكم بالليل, രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. വയഅലമു മാ ജറഹ്തും, നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ്. സുമ്മ യബ്അതുകും ഫീഹി, പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിന്നീട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ്. ലിഖുലാ അജലൻ മുസമ്മ, ഒരു നിർണിതമായ ഒരു കാലാവധിയെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി. സുമ്മ ഇലൈഹി മർജിഉകും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മടക്കം അവനിലേക്കാണ്. സുമ്മ യുനബ്ബിഉകും ബിമാ കുൻതും തഅമലൂൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് വിവരം തരുന്നവനും അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാം പറയും പടച്ചോൻ. എന്ത് ചെയ്തോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിയറായി ആ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കാണും. അതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണും, ചെറുതും വലുതും. അതുകൊണ്ടാണ് മാലി ഹാദൽ കിതാബ്, എന്തൊരു ഗ്രന്ഥാണിത്, ഇതിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനുഷ്യൻ പറയും എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വഹുവല്ലദീ യതവഫാകും ബില്ലൈലി, രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഫാത്ത് തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. രാത്രിയിൽ എന്താ വഫാത്ത്? ഉറക്കം. ഉറക്കം എപ്പോഴേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? ഉറക്കം എപ്പോഴേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? രാത്രിയിൽ അല്ലേ? പിന്നെ വഹുവല്ലദീ യതവഫാകും ബില്ലൈലി വന്നഹാരി, രാപ്പകലുകളിൽ ഉറക്കം തരുന്നവൻ പടച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞോ? അങ്ങനെ പടച്ചവനറിയാം ഇതിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെയാണ്. അത് ഉറക്ക് രാവിലെ അല്ല, രാത്രിയിലാണ്. ഇപ്പോ രാവിലെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എന്തല്ല, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിന് മാത്രല്ല, എന്തിനു ഹാനികരമാണ്?
ആരോഗ്യത്തിനും ഹാനികരമാണ്. ഉറക്ക് രാത്രിയിലാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഉറക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ അങ്ങനെ ആക്കി അള്ളാഹു തന്നു എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അത് ഉറക്ക് അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വഫാത്ത് എന്നാണ് അല്ലെ. വഫാത്ത് എന്ന പ്രയോഗം ഒരു വസ്തുവിനെ പൂർത്തിയാവുക എന്നർത്ഥത്തിലാണ്, ഒരു കാര്യം പൂർത്തിയാവുക. മനുഷ്യന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്തു? പൂർത്തിയായി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാ വഫാത്ത് എന്ന് പറയാം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച തവഫ. യതവഫാക്കും, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പൂർത്തിയാക്കി. ബില്ലൈലി, രാത്രി. മരണം പോലെയാണെന്തും ഉറക്കം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നതും എന്താണ് പറയുന്നതും എന്താണ് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് പറയുക? വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ബിസ്മിക റബ്ബി വലഅതു ജംബി ഇൻ അംസക്ത നഫ്സി ഫർഹംഹാ വഇൻ അർസൽതഹാ ഫഹ്ഫൽഹാ കമാ തഹ്ഫലു ബിഹി ഇബാദക സ്വാലിഹീൻ. അവിടെയല്ലേ മരണം? എന്താണ്? പടച്ചോനെ, നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാർശ്വം ഞാൻ ചരിച്ചു കിടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കിടക്കുക? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് വരിക. അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്ത്? അത് നീ അവിടെ എടുത്തു വെക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ? ഫർഹംഹ, അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം. അതല്ല വൈൻ അർസൽത ഇലൈഹ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിലോ ഫഹ്ഫൽഹ, നീ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സൂക്ഷിക്കണം. കമാ തഹ്ഫലു ബിഹി ഇബാദക സ്വാലിഹീൻ, ആ വിഷയത്തിൽ നീ എങ്ങനെയാണോ നിന്റെ അടിമകളായ സച്ചരിതരായ അടിമകളെ സൂക്ഷിച്ചത്, അതുപോലെ പടച്ചോനെ നീ ഇതും സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഉറക്കം ഒരു മരണമാണ്. ഈ ഇന്ത്യൻ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, മരണമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. അതന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക്. അവർ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നു, അത് ആത്മാവ് ലയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അവന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മരണം ആ അർത്ഥത്തിൽ, ഉറക്കം ആ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരണ തുല്യമായ ഒന്നാണ്. ഇനി അവിടുന്ന് ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പിറ്റേന്ന് സുബഹിക്ക് എണീക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിക്ക് മുമ്പും എണീക്കാം. അപ്പോഴും അവൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനി ബഅദമാ, അല്ലേ? അതല്ലേ ശരിക്കും? പടച്ചോനെ, എന്നെ മരിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു? നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു. ഇതേപോലെ ഒരു മരണവും ഒരു ജീവിതവുമാണ് അവസാനം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വഹുവല്ലദീ യതവഫാകും ബില്ലൈലി, നിങ്ങളെ രാത്രി മരിപ്പിച്ചോൻ അല്ലാഹുവാണ്. രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. വയഅലമു മാ ജറഹ്തും, ജറഹ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കാണ്. മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും അതൊരു മുദ്രയാണ്. അതാണ് ഖുർആനയുടെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രയോഗമാണ് നടത്തി. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കസബ എന്ന പദത്തിന്റെ തത്തുല്യമായ പ്രയോഗമായിട്ടാണ് തഫ്സീറുകളിൽ മുഫസ്സിറുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനർത്ഥം വെച്ചത്. പക്ഷെ ജറഹ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുറിവുണ്ടാക്കലാണ്. ഭൂമിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിച്ചു. ഇത് മുദ്രയാണ്, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിവാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത് നന്മക്ക് തുലാസ് കൂടുതലാണ്. നന്മയല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തുലാസ് തിന്മയുടെ ഒരു കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുദ്രയാണിത്, ഒരു മുദ്ര എടുക്കലാണ്. ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലെ കൃത്യമായി മുദ്ര ചെയ്തു പോവുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അടയാളങ്ങളായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതാണ്. ഓരോന്നും അടയാളങ്ങളാക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്ന നന്മ അടയാളങ്ങളാണ്, തിന്മയും അടയാളങ്ങളാണ്. തിന്മക്കൊരു പ്രത്യേക രൂപമുണ്ടാവും, നന്മക്കും പ്രത്യേകമായ രൂപം ഉണ്ടാവും. തിന്മയുടെ പ്രത്യേകമായ രൂപം ചിലപ്പോൾ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥകളായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാമുൽ ആലം
മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പലപ്പോഴും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അതായത് മനുഷ്യരുടെ അതായത് അദൃശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള കഴിവ് മഹാനവറുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ വുളൂ എടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, അത് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോ വുളൂഇന്റെയും സമയത്ത് ഓരോ തിന്മയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു ചാടും. അപ്പൊ വലിയ വലിയ തിന്മകൾ വരെ അങ്ങനെ ഒലിച്ചു ചാടുമ്പോ അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ. അതെ, അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ തിന്മകളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും അനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പമുള്ള അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ, അത്രയ്ക്കും മോശമായ രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മഹാനായ ഷാ സാഹിബ്, അതായത് ഷാ വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി റഹ്മഹുല്ലാ, മഹാനവറുകൾ തന്റെ ഹുജ്ജത്തുല്ലാഹിൽ ബാലിഗയിൽ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ചില രൂപങ്ങളുണ്ട്. നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മലക്കുകളാണ് ആ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുക. അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം കൃത്യമായി, അതായത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപമാക്കി ഒരു രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പടച്ച റബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് അനാജിസി, ഞാൻ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്തോളാം, നിങ്ങളാരും അത് കേൾക്കണ്ട, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളാം, എല്ലാം അല്ല തന്നെയല്ലേ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം, ഇത് ഉടമസ്ഥനും അവനും, അതായത് അടിമയും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു പരമരഹസ്യമാണ് ഏത്, നോമ്പ്. അപ്പൊ ആ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം വരക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഷാ വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി റഹ്മഹുല്ലാ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ഹുജ്ജത്തുല്ലാഹിൽ ബാലിഗയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവും, അതർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം സംസാരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നോ? ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന സംഭവം ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെയോ മൂലകളിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുന്നതും, എന്തായാലും അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ നാളെ ഇത് സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മാ ജറഹ്തും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊത്തിവെച്ചതിനെയും അള്ളാഹു അറിയും. സുമ്മ യബ്അസുകും ഫീഹി, പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിയഖ്ളാ അജലും മുസമ്മ, മാ ജറഹ്തും ബിന്നഹാരി, പകലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആ പണിയൊക്കെ എടുത്തത്. പകല് നിങ്ങളുടെ പണി എന്താണ്, നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൂടി എവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങേണ്ടവരും പകല് പണിയെടുക്കേണ്ടവരും. നിങ്ങൾ പകലുറങ്ങേണ്ടവരും രാത്രി പണിയെടുക്കേണ്ടവരും അല്ല. രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? രാത്രി കണ്ണ് കാണേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പകലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനും നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കും ആവശ്യമായ സമയം അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും, അറിയും. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നതിന് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ സാധനം എന്താ, റൂഹാണ് അല്ലേ? അല്ല, റൂഹല്ലേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിങ്ങൾ ആരാണ്? ആ സംഭവമാണ്. ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇത് ജസദാണ്. ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. സംഗതി വിലയും മൂല്യമുള്ളത് ഏത് തന്നെയാണ്, അതാണ്. അതിനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഈ ജസദിലേക്ക് വീണ്ടും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഏതാണ്? റൂഹാണ്. ഇത് മറ്റേത് ഒരു വാഹനാണ്. ഏത്? ശരീരം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു? ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഇതിന്റെ വലിപ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം, ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ദേഹിയും ദേഹം. ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ്, ദേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരീരം. മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ശരീരത്തോട് കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം എന്തിനാണുള്ളത്? ആത്മാവിനാണ്. അതിനെ നന്നാക്കലാണ് നമ്മുടെ പണി. അതിനെ നന്നാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇരിപ്പിടം സ്വതവേ നന്നായിക്കോളും. ഇതിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുമ്പോ അതെന്താവും? മോശമാവും. മറ്റേത് നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വതവേ ഏത് നന്നാവും? ഇരിപ്പിടം നന്നാവും. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിച്ചാൽ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സുന്നത്തെടുത്താൽ നന്നാവുന്നത് ആത്മാവാണ്. നന്നാവുന്തോറും അതിനനുസൃതമായി ശരീരവും നന്നാവും. കാരണം എല്ലാ ശരീരവും ആരോഗ്യപ്രധാനമാണ്.
എല്ലാ ജീവിതവും ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നന്നാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ നിലക്ക് ശരീരം നന്നാവും. പക്ഷേ ശരീരത്തെ അല്ല നന്നാക്കേണ്ടത്, എന്തിനെ തന്നെയാണ്? ആത്മാവിനെയാണ്. പിന്നെ ഒരു നിർണിത സമയം വരേക്കുമുള്ള ഖലാഇന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇടാണ്. ലിയുഖ്ല അജ്ല മുസമ്മ, ഒരു അജ്ല മുസമ്മയെ ഖലാ ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഏതാണ് അജ്ല മുസമ്മ? എല്ലാ മനുഷ്യരും പറയപ്പെട്ട ഒരു സമയം. ആ സമയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ അല്ലാഹു ചെയ്യില്ല. റബ്ബിലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ മുസമ്മ ഫഅസ്വദ്ദക ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്, ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക്, ഒരു അജല മുസമ്മയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ചെയ്യില്ല, ഒരാളെ മാറ്റൂല. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്ത് പറയുന്നത്? റബ്ബിലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബിൻ, ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും തന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്നാ എനിക്ക് ബിൽപത്രം എഴുതി വെക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ മുഴുവനും അങ്ങോട്ടല്ല, അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അപ്പാണ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എഴുതിയിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക. ഏത് ഞാൻ എന്നാ എന്റെ സമ്പത്തിലെ ഇത്ര വിഹിതം യതീമക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, മറ്റു ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേഗം എഴുതായിരുന്നു. ഇലാജലിൻ ഖരീബിൻ, ചെറിയ സമയം, സെക്കൻഡ്. പക്ഷെ എന്തില്ല? ലൻ യുഅഖിറല്ലാഹ് നഫ്സൻ, ഒരു നഫ്സിനെയും അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യൂല? പിന്തിപ്പിക്കുകയില്ല. എപ്പോ? ഇദാ ജാഅ അജലുഹ, അതിന്റെ അജലാണ്. അതാണ് ആ മുസമ്മയായ അജൽ. ആ അജലങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് കേണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു സമയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഖരീബായ സമയം കിട്ടിയാൽ മതി. ഏത് മതി? റബ്ബിലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബിൻ, ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു അല്പം കിട്ടിയാൽ മതി. തൽക്കാലം നീ പിടിയൊന്ന് വിട്ടു തന്നാൽ മതി. എന്ത് ചെയ്തേക്കാൻ? ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ മക്കളോട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാൻ, ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. അതിനൊരു സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അള്ളാഹു അവൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു മാറ്റുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. അതിനു മുമ്പുള്ള പണിയെ നമ്മളോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ആ പണിയെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ പണി. സമയം എന്നതിന്റെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൂടി അവിടെ എന്താവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്. ഒരു അല്പം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടെ. കിട്ടൂല. അതിനുമുമ്പ് ചെയ്യാവുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം കൊണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് അല്ലെ. ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിപ്പമൊന്നും നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ചെയ്തവരുടെ ഒപ്പമെങ്കിലും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്താനെങ്കിലും അള്ളാഹു തുനിയട്ടെ. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഔലിയാക്കളെയും ആരിഫ്യങ്ങളെയും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങാനും അവരുടെ തൃപ്തിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ അല്ലെ, ഇഷ്ടം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടത്തെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ നിർത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ നിശബ്ദനായപ്പോ എങ്കിൽ നബിയെ ഇതാണ് ഉത്തരം, അള്ളാഹുവിനെയോ അവന്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അനുസരിച്ചാൽ ഫഉലൈക അല്ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. ആർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലാഹു? ആ അത്തരം മഹാന്മാരായ ആളുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം? ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അതിന് സൗകര്യം കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 7 ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ പോയ പട്ടിക്ക് വരെയും സ്വർഗം കൊടുത്തത് അള്ളാഹു. ഒരു ശുനകനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്തിനാൽ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നല്ല മുത്തഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. തുമ്മ ഇലൈഹി മർജിഉക്കും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മടക്കം അവനിലേക്കാണ്. തുമ്മ യുനബ്ബിഉക്കും ബിമാ കുൻതും തഅമലൂൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിവരം തരും. നബ്ബഅ, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വിവരങ്ങൾ തരും. ബിമാ കുൻതും തഅമലൂന, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൃത്യമായി അള്ളാഹു ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചു തരും. വംദാസുൽ യൗമ അയ്യുഹൽ മുജ്രിമൂൻ അലം അഹദി ഇലൈക്കും യാ ബനീ ആദമ അല്ലാ തഅബുദുശ് ശൈത്താൻ ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വുൻ മുബീൻ വഅൻ ഇഅ്ബുദൂനി ഹാദാ സിറാത്തും മുസ്തഖീം വലഖദ് അളല്ല മിൻകും ജിബില്ലൻ കസീറ അഫലം തകൂനൂ തഅഖിലൂൻ ഹാദിഹി ജഹന്നം. ആ വർത്താനം കൂടെ ആലോചിച്ചൊക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കട എന്നാണ്. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക്.
എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളോടല്ലേ നേരത്തെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്, എന്നിട്ടെന്തേ അതിന് നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗവും ഒരുക്കി തന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഹാദിഹി ജഹന്നം, ദാ മുമ്പിൽ സ്വർഗമല്ല നരകമാണ്, അങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ. ഹാദിഹി ജഹന്നം ലത്തി, അതെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം ഇതാ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുതരും, ഒന്നും വിശദീകരിക്കാതിരിക്കൂല. അപ്പൊ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? പൂട്ടിവെക്കൂല്ലേ? എല്ലാം പൂട്ടിവെക്കും. ഒരിക്കൽ റസൂൽ ചിരിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, നബിയെ എന്തേ ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരടിമയുടെ രണ്ട് രീതി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണ്. എന്താണത്? അടിമ ഉടമസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിമ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്റെ വാചകസർത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്, ആവശ്യമായതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും അല്ലാതെയും ഞാൻ ഓരോ ജഡ്ജിമാരെയും വക്കീലുമാരെയും സ്വാധീനിച്ചതാണ്. എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നാലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, എനിക്ക് പറ്റുന്നതൊക്കെ പറയാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അല്യൗമ ഓത്, അതെ, നഖ്തിമു അലാ അഫ്വാഹിഹിം തുകല്ലിമുന ഐദീഹിം വതശ്ഹദു അർജുലുഹും ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂൻ. ഇന്നേ ദിവസം നാം അവരുടെ വായികൾക്കാണ് സീല് വെച്ചു. പിന്നെ അവരുടെ കൈകൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ കാലുകൾ അതിന് സാക്ഷ്യം പറയും. റസൂൽ അവിടെ ഒരു ഹദീസ് കാണാം, അവരുടെ തുടകൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷി പറയുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവൂലോ? അതെ, അവരുടെ തുടകൾ സാക്ഷ്യം നിൽക്കും, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുക എന്നാണ്. അപ്പോ അവരുടെ നാവ് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തിന്മ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അവന്റെ നാവിൽ അള്ളാഹു സീല് വെച്ച് കളയും. അവന്റെ കൈയും കാലും സംസാരിക്കും. അതിന് ഉപോത്ബലകമായ തെളിവുകൾ അള്ളാഹു ഹാജരാക്കും. എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായി തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ നഷ്ടത്തെയും നാശത്തെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുക, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നരകത്തിന്റെ ഭീകരമായ വരവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത്, യാ ലൈതലന, ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുമില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഈ ശിക്ഷകൾ മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അവൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. റബ്ബ് നമ്മളെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി അടുത്ത ആയത്തുകൾ പിന്നെ തുടങ്ങാം. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഹഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ പ്രവാസി സഹോദരന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.